नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभातम। महाभारतना परिचय विषयनी बात आज करवानी है। संस्कृत साहित्यना इतिहासमां આપણે રામાયણ પરિચય, રામાયણની કથા વસ્તુ સમજી ગયા। તો ભારતનું રાષ્ટ્રીય મહાકાવ્ય કે જે આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિ જેમાં જળવાઈ રહી છે એવા બે વિરાટ મહાકાવ્યની દ્રષ્ટિએ આપણે જોવા જઈએ કે વિરાટ મહાકાવ્ય તો કે રામાયણ અને મહાભારત। રામાયણ ને મહાભારત જે છે એ આપણા દરેક સમાજ પર એક જીવન જીવવા માટેનો एक प्रतिबिंब पाड़े है कि ज्यां आपणुं आदर्श जीवन केवुं होवुं जोईए ए आपणे रामायणमांथी शीखी गया। ए ज प्रमाणे आपणा संसारमां आपणे एक परिवारनी साथे आपणे दरेक मानवनी साथे जीवन तो आपणे जीवीए छीए, बधा जीवन जीवे छे दरेक मानवो, पण दरेक मानव पर कई रीते विश्वास राखवो, कयो मानव सारो है, सारा विचारो प्रमाणे छे। एवा अनेक पात्रों अपना आ भारत देश पर नहीं आखा विश्व में जोईए तो अनेक पात्र समान एवं अनेक मानवों। तो महाभारत में अथवा रामायण में आपणे जे बात करी कि रामायण में अत्यारे आ समय राम जेवा, रामना भाई भरत और लक्ष्मण जेवा जे भातृभाव दर्शावे तेवा भाईओ, सीता और उर्मिला जेवी आदर्श एक पत्नीओ, आदर्श पिता तरीके दशरथ जेवा पिताओ आजे पण आ समाज में आ विश्व में अपनी भारतीय संस्कृति हजू जळवाई रही है कि एवा विचारों धरावे छे। एटले एक आपणी पोतानी फर्ज, आपणो पोतानो धर्म अने आपणा पोताना धर्म पर रहीने जे आपणे फरज बजाववानी है तो एना माटे आवा अनेक आदर्श ग्रंथों कि जे आपणे जीवा माटे जीवन में एक नवी प्रेरणा लेवा माटे ए कथानुं आपणे श्रवण करीए छीए अथवा प्रत्यक्ष कोई नाट्य द्वारा आपणे जोईए छीए, निहाळीए छीए कि जेमांथी कंईक आपणे धर्म अथवा अपना जे अनेक दुखों है एने आपणे भूली जाइए छीए। तो आ प्रमाणे रामायण ने महाभारत विषयनी माहिती आपણા जीवन माटे एटली उपयोगी है। अने बीजुं कि आ वर्ष माटे तो लगभग दरेक लोकोए टीवी पर रामायण अने महाभारतनी कथाओनुं श्रवण कर्युं। बधाए त्यां टीवी पर दृश्य अने श्रव्य बंने द्वारा एटले द्रष्टाओए जोयुं पण छे અને સાંભળ્યું પણ છે। એ તો માત્ર એક નાટકના સ્વરૂપે છે એટલે આપણે એમાંથી એટલું તો આપણે શીખી શકીએ છીએ કે રામનું પાત્ર કેવું હતું, સીતાનું પાત્ર કેવું હતું કે જેને જે આ મહાભારત કે રામાયણ કથાને જેને પણ આ નાટકના સ્વરૂપમાંથી જે રચના કરી છે દરેક લોકોને એક સારો સંદેશ પહોંચે, દરેક લોકોને એક સાચું જીવન જીવવા માટેની કે એનેમાંથી પ્રેરણા મળે एवा हेतुथी जे रीतेनी रचना करेली है बहुत महत्वनी अने सारी बाबत है। तो आपणे विद्यार्थीनी दृष्टिए अथवा आपणे हजू पण आगळ जीवन बाकी है, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ आश्रम, छेल्ले संन्यास आश्रम एटले आपणे पण वृद्ध थवाना छीए, युवावस्था पण हजू बाकी है कि अनेक जवाबदारीओ संभाळवानी है। अत्यारे तो मात्र आपणे तमे विद्या प्राप्त करो छो पण विद्या प्राप्त कर्या पछी पण अनेक जवाबदारीओ निभाववानी है। आपणी पोतानी फरज आपणे पूर्ण करवानी। तमारी मात्र अत्यारे फरज विद्या प्राप्त करवानी ज छे। तमारा माता पितानी फरज छे कि मारा बाळकनो त्यां उछेर करवो सारी रीते अने भणावो, एने विद्या संपूर्ण रीते प्राप्त थाय एवो ए प्रयत्न करे, एनी पाछळ मेहनत करे अने पोताना माता पितानी सेवा पण करे छे। आ एनी फरज छे। भाई तमारा दादा दादी होय तो ए समाज माटे, एक परिवार माटे एक सारो उपदेश आपता रहे, कोई ने कोई रीते थोड़ाक बाबतों में पण ए पोते उपयोगी बनी सके एवो प्रयत्न करे कि थोड़ो घणो घरना पोताना पुत्र माटे पौत्र माटे एवो थोड़ो केवो नानो एवो टेको पण करे अथवा सलाह आपे, कंईक उपदेश आपे कि जीवन तमारे कई रीते जीववुं जोईए ए बाबतमां। पण आ बधुं ज समजवा माटे आपणा भारतीय संस्कृति स्वरूपे जे बे विराट महाकाव्य है जेमां सौ प्रथम पहेलुं महाकाव्य रामायण छे। तो रामायण ने शू कहेवाय है? आदि काव्य कहेवाय है। अने बीजू विश्वनो आपणे जे विराट महाकाव्य भारतनुं बीजू विराट महाकाव्य एटले महाभारत है। बीजू पण कदनी दृष्टिए जोवा जईए तो विश्व में प्रथम क्रमांके गणाय, केम के कदनी दृष्टिए महाभारत ग्रंथ मोटो है। रामायण ग्रंथ जे छे जे वाल्मीकिए रचेलो ए सौ प्रथम पहला रचेलो एटले एने आदि काव्य कहेवाय छे जे सौ प्रथम पहलो छे। पण एमां 24,000 श्लोको छे
જે અનુષ્ટુપ છંદમાં છે। એ જ રીતે મહાભારત પણ અનુષ્ટુપ છંદમાં જ રચાયેલા બધા શ્લોકો છે, પણ એમાં 24,000 નહીં, એમાં 1,00,000 જેટલા શ્લોકો એમાં આપેલા છે। તો પહેલાં આપણે મહાભારત પરિચય સમજવાનો છે, અને મહાભારત પરિચય આજે આપણે સમજાઈ જાય પછી આપણે એના પર્વ પ્રમાણે અથવા જે પણ રીતે આપણે ટૂંકમાં એનું કથાવસ્તુ જે છે એ સમજવાનું, કેમ કે આમાં પાત્રો તો ઘણા મહત્ત્વના પાત્રો આપેલા છે। ભીષ્મ પિતામહનું પાત્ર, દ્રોણાચાર્યનું, કૃપાચાર્યનું, યુધિષ્ઠિર, ભીમ, અર્જુન જેવા કૃષ્ણ, અનેક પાત્રો એવા છે કે દરેકમાંથી કંઈક ને કંઈક જીવન માટેની અનેક પ્રેરણાઓ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ। તો શરૂઆતમાં આપણે મહાભારતનો પરિચય એટલે કે સૌપ્રથમ પહેલાં એની જે રચના કરનાર, કેટલા પર્વમાં રચના થઈ છે, કઈ રીતની એની આવૃત્તિ, એ આપણે આજે સમજીએ। તો પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 104 પર તમે પણ પાઠ્યપુસ્તકમાં ધ્યાન આપતા રહેજો, એટલે થોડુંક આપણે પણ એ રીતે આપણે તૈયાર કરી દઈએ। કથાવસ્તુ જ્યારે કહીશ ત્યારે હું મારી રીતે હું તમને આખી કથાવસ્તુ એટલે થોડીક વધારે આમાં પાઠ્યપુસ્તકમાં જે છે એનાથી પણ થોડીક તમને વિસ્તારથી સમજાવીશ, કે જે અમુક પાત્ર સમજવા જેવા એ રીતે હું તમને સમજાવીશ। તૈયારી માત્ર આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાંથી એ જ રીતે તૈયારી કરવાની રહેશે। મહાભારત પરિચય પૂછાય તો મહાભારતનો પહેલાં પરિચય જ આપવાનો છે, કે એની રચના કરનાર, એમાં કેટલા શ્લોકો છે, કેટલા પર્વ છે, પર્વના નામ, આ બધી માહિતી આપવાની છે। મહાભારત એટલું કહેવામાં આવે એટલે ટૂંકમાં પરિચય આપીને કથાવસ્તુ પણ લખવી પડે। પણ તમે મહાભારત પરિચય કે રામાયણ પરિચય પૂછાય છે ને એ વખત તમે ખાલી કથાવસ્તુ જ લખો છો તો પછી એના માર્ક મળતા નથી, મળે પણ એ પ્રમાણે ન મળે। એમ કોઈ હોય કે સારા શિક્ષક હોય તો કદાચ માર્ક આપી દે। પરિચય કહે તો પરિચય એટલે એની રચના કોને કરી છે, કયા સમયમાં, કેટલા એમાં અધ્યાય કે પર્વ જે પણ એમાં આકાર છે એ જ આપણે દર્શાવવાનો રહે છે। તો શરૂઆતમાં એક સરસ ત્યાં જે શ્લોક આપેલો છે જેના ઉપરથી મહાભારતનું મહત્ત્વ દર્શાવ્યું છે। રામાયણમાં પણ મહત્ત્વ દર્શાવવા માટે, એટલે કે જ્યાં વાલ્મીકીને નમસ્કાર હજો, કે જેને આવી સરસ રામાયણની રચના કરી છે, એટલે વાલ્મીકીને નમન કરવા માટે, રામાયણની રચના કરનાર વાલ્મીકીને નમન કરવા માટે અને રામાયણનું મહત્ત્વ તમને સમજાય એવા હેતુથી એક પહેલો શ્લોક મૂકેલો હતો, ખર અને દૂષણવાળો। એટલે એ મહત્ત્વ દર્શાવવા માટે સૌપ્રથમ પહેલાં આપણે એ શ્લોક તૈયાર કરવો પડે। એ જ રીતે મહાભારતનું મહત્ત્વ દર્શાવવા માટેથી અહીંયા એક શ્લોક આપેલો છે, અને જેમાં આપણે 4 પુરુષાર્થો મેં તમને વિવાહ સંસ્કારમાં સમજાયા, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, આ 4 પુરુષાર્થ માટે વિવાહ સંસ્કાર જરૂરી છે, જેમાં પતિ પત્ની બંને દ્વારા આ 4 પુરુષાર્થ પૂર્ણ કરે છે। તો એ જ 4 પુરુષાર્થ રૂપે આ મહાભારત છે, એટલે કંઈ જ બાકી રહેતું નથી। ચલો એનું મહત્ત્વ સમજીએ, એટલે પહેલાં શ્લોકનો અર્થ સમજી લઈએ। ધર્મે ચ અર્થે ચ કામે ચ મોક્ષે ચ ભરત સર્વઃ યદિ હાસતી તદ અન્યત્ર યેન નિહાસતી ન તત્ કવચિતઃ। બીજું જે વાક્ય આપેલું છે એમાં યદિ હાસતી તદ અન્યત્ર યેન નિહાસતી ન તત્ કવચિત, એટલે એને શબ્દ પહેલાં છૂટો પાડવો પડશે। યત ઇહ અસ્તિ, યત ઇહ અસ્તિ તત અન્યત્ર યત ન ઇહ અસ્તિ ન તત કવચિત। તો પહેલું વાક્ય છે ધર્મે 4 થે ને ચ અર્થે, ચ એટલે અને, ચ અર્થે સંધિ છૂટી પડશે। ધર્મે ચ અર્થે ચ કામે ચ મોક્ષે ચ ભરત સર્વ, ભરત સર્વ એટલે મહાભારતમાં, આ મહાભારતમાં ત્યાં શું કહેવાયું છે, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષને વિશે જે પણ અહીં મહાભારતમાં કહેવાયું છે, ધર્મ વિશે જે કહેવાયું છે, અર્થ વિશે કહેવાયું છે, કામ વિશે કહેવાયું છે, મોક્ષ વિશે જે અહીં ભરત સર્વ યદિ હાસતી, યત ઇહ અસ્તિ એટલે જે અહીં મહાભારતમાં ઇહ અસ્તિ અહીં કહેવાયું છે, તત અન્યત્ર તે જ બીજે કહેવાયું છે, તે જ અન્યત્ર બીજે હશે। જે મહાભારતમાં અહીંયા કહેવાયું હોય ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ વિશે એ જ બીજે ત્યાં અન્યત્ર હશે, તે જ બીજે ત્યાં હશે। યત, હવે છેલ્લું વાક્ય સમજો, યત ન યહ અસ્તિ, યત જે ન યહ અસ્તિ જે અહીં નથી, એટલે જે અહીં મહાભારતમાં કહેવાયું નથી, ન તત કવચિત
તે ક્યાંય પણ નથી. એટલે ટૂંકમાં કહેવાનો અર્થ છે કે તમે અનેક ગ્રંથો, નાટ્યકારોએ જે પણ નાટકોની રચના કરી અથવા અનેક મહાકાવ્યોની રચના કરી, તમે એ બધાની ક્યાંય તમારે જરૂર જ નથી. ખાલી એકમાત્ર તમે મહાભારત, ગર્વસર્પ એવું મહાભારત કે જ્યાં આપણને ગર્વ અપાવે એવું એક આપણને સાચું જીવન જીવવા માટેનો સાચો એક ઉપદેશ આપે તેવું આ મહાભારતનું ખાલી તમે ત્યાં એ શ્રવણ કરો, એનું ગાન કરો, એને સમજો, એને સાંભળો, એ કથા સાંભળો, જેથી એમાંથી ઘણી બધી પ્રેરણાઓ તમે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. બાકી કોઈ જ ક્યાંય બીજા ગ્રંથની, બીજા કૃતિની જરૂર નથી. તો વારંવાર ત્યાં એવી ઘોષણા, ગર્વસભર એવી આવી કૃતિ, આ પ્રકારની જેની ગર્વસભર ઘોષણા છે અને પ્રસિદ્ધિ છે, તે છે મહાભારત. રામાયણ, મહાભારત, મહાકવિ કાલિદાસની રચના, આ બધી અમુક જે છે ને એ પ્રથમ ક્રમાંકે કહેવાય. કદાચ બીજા ગ્રંથો નાશ પામી જાય. આપણા ભારત દેશમાં તો અનેક કવિઓ જે પણ ગ્રંથો જેની અમુક રચના કરેલી છે, આયુર્વેદમાં અનેક ગ્રંથોની રચના કરેલી, એવું કહેવાય કે અનેક ગ્રંથોનો તો પહેલાં જ્યારે બહારના રાજાઓએ જે પણ ચઢાઈ કરી ભારત દેશ પર, અનેક ગ્રંથોને તો સળગાવી દીધા છે. એમને તો ઈર્ષા થાય ને, ભારત દેશની આવી સંસ્કૃતિ, મહાન વિચારો, મહાપુરુષે જે આપવા માટે જે ગ્રંથોની રચના કરી, તો એ લોકો એમને સળગાવી દીધા. પણ મહાભારત એક ગ્રંથ, રામાયણ એક ગ્રંથ જે આપણી પાસે છે. અને ભારતીય સંસ્કૃતિ કોને કહેવાય, ભારતીય સંસ્કૃતિ શું છે એ વિશે જાણવું હોય તો ભારત દેશમાં અન્ય દેશના લોકો જાણવા અથવા અનેક વૈજ્ઞાનિકો આવા મહાભારત ગ્રંથ ઉપર, રામાયણ ગ્રંથ ઉપર ત્યાં સર્ચ અને સંશોધન કરે છે. કેવું જીવન, ભારતીય સંસ્કૃતિનું જીવન કેવું છે. અને ભારતીય સંસ્કૃતિ આમ જોવા જઈએ તો થોડું એક દુઃખની વાત એ છે અત્યારે, આટલું આમ ગર્વથી તો આપણે કહી શકીએ કે આપણા ભારત દેશના વિરાટ મહાકાવ્ય રામાયણ અને મહાભારત કે જેના કારણે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ ટકી રહી છે એમ. કેમ કે મોટાભાગના લોકો તો બહારની, વિદેશની ધરતી ઉપરની જ સંસ્કૃતિને અપનાવવા લાગ્યા છે. સાચી જે સંસ્કૃતિ છે એ અમુક આવા ગ્રંથ છે એટલે હજુ પણ એને અહીંયા ભારતમાં એટલે થોડુંક એમ કહેવાય કે આ ટકી રહ્યું છે. બાકી તો લગભગ હવે ધીમે ધીમે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ શું છે એ ખ્યાલ બહારના, વિદેશની ધરતી પર રહેલા લોકોને ખબર પડશે, પણ અહીંયા જે પોતાની જે સંસ્કૃતિ શું છે એ નહીં ખબર હોય. આપણે કદાચ કોઈ બાળકને પ્રશ્ન કરીએ ને કે તમારો ધર્મ ગ્રંથ કયો છે, આપણા વિરાટ મહાકાવ્ય એટલે ત્યાં કહીએ કે મહાભારત, તો મહાભારત એટલે કે કૌરવો અને પાંડવોનું યુદ્ધ થયું તે મહાભારત, પૂરી થઈ ગઈ વાર્તા એમાં. પણ એ સિવાય મહાભારતમાં અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન એમાં આપેલું છે. એટલે આપણે હજુ પણ સમજવાનું છે કે મહાભારત માત્ર જે રીતે પ્રસિદ્ધ પામેલી છે એટલે એમાં માત્ર કૌરવ અને પાંડવ એ તો મૂળ એક કથા છે. એટલે મૂળ આખું એક કેન્દ્ર તરીકે એ જ છે કે જે યુદ્ધ થયું એવું યુદ્ધ હજુ સુધી થયું નથી ને થશે નહીં, પહેલાંય નથી થયું. પણ એ જે મહાભારતનું યુદ્ધ 18 અક્ષોહિણીનો જે નાશ થયો, યુદ્ધના પરિણામો તો સારા નથી જ. હવે પછી પણ જ્યારે યુદ્ધની વિચારણા થતી તો યુદ્ધના પરિણામો કોઈ રીતે સારા નથી, કોઈ પણ દેશ માટે સારા નથી. કદાચ એનો વિજય થાય, જીત પ્રાપ્ત કરે તો એના માટે સારું નથી. આ તો ધર્મનું યુદ્ધ હતું. ધર્મના યુદ્ધમાં અધર્મનો કઈ તેનો નાશ થાય છે, કઈ તેની હાર થાય છે એ આપણે સમજી શકીએ છીએ. અને ધર્મનો જ વિજય થાય છે. અધર્મના માર્ગે ગયેલા લોકો ભલે પછી એ ગમે તેવાય, દ્રોણાચાર્ય, ભીષ્મ પિતામહ, કર્ણ જેવા મહાન વ્યક્તિઓ પણ જે અધર્મના માર્ગે હતા તો પણ એમનો નાશ થયો. એ મહાભારતમાં આપણે સમજવાનું છે. આ મહર્ષિ વ્યાસની રચના મનાય છે. કેમ કે આમાં એવું છે કે જે પણ ધીમે ધીમે એની જે આવૃત્તિ બહાર પડી એટલે એ રીતે કદાચ મહર્ષિ વેદવ્યાસે જ રચેલું હશે અથવા અન્ય કોઈ પણ સમયમાં કોઈ બીજા કોઈ એક કરતા હશે, એટલે કે એક કરતાં વધારે કરતા હશે. આમાં રચનાકાર એક જ નહીં હોય, પણ એના સિવાય બીજા રચનાકાર, ત્રીજા કદાચ એવા પણ રચનાકાર હોઈ શકે કે આ રીતે મહાભારત ગ્રંથની રચના સૌથી વધારે કદની દ્રષ્ટિએ બનેલો છે ગ્રંથ. પણ મહર્ષિ વેદવ્યાસે જ સંપૂર્ણ એની રચના કરેલી છે એવું મોટા ભાગના વિદ્વાનો માને છે. એટલે એના કર્તા તરીકે, એના રચનાકાર તરીકે મહર્ષિ વેદવ્યાસ પોતે જ છે. આમાં રહેલા વ્યાપક વિષય વસ્તુને કારણે આને પંચમ વેદ તરીકે પણ ઓળખવામાં, ખાસ નોંધ કરજો, આમાં રહેલા વ્યાપક વિષય વસ્તુને કારણે આને પંચમ વેદ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તમારી પરીક્ષામાં માત્ર એવું કદાચ અહીંયા મહાભારત છે
આપણે પરીક્ષાત્મક નોંધમાં પૂછાય તો મહાભારતની જગ્યાએ પંચમ વેદ લખેલું હોય તો પછી આપણે એ જ રીતે મહાભારત સમજવાનું. પંચમ વેદ એટલે મહાભારત. એટલે 4 વેદ તો આપણે જાણીએ છીએ, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ. તો 4 વેદ સિવાય કદાચ જો કોઈ પણ એનું મહત્ત્વ ઈચ્છે છે તો એના માટે એ વિષય વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને 4 વેદોમાંથી જે રીતે વિષય વસ્તુ આપેલી છે એને ધ્યાનમાં રાખીને એને પંચમ વેદનું મહત્ત્વ આપી શકાય છે, એટલે પંચમ વેદ કહી શકાય. એમ અહીંયા એનો મહિમા દર્શાવવા માટે પંચમ વેદ તરીકે પણ કહેવામાં આવે છે. એટલે પંચમ વેદ કોને કહેવામાં આવે છે? મહાભારતને એવો પ્રશ્ન આવી શકે, અથવા મહાભારતને કયા વેદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો પંચમ વેદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. રામાયણ પછી આ મહાભારત આપણા દેશનું બીજું વિરાટ મહાકાવ્ય છે. પહેલું વિરાટ મહાકાવ્ય, આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે આપણા દેશનું પહેલું વિરાટ મહાકાવ્ય કયું છે? તો રામાયણ. અને બીજું વિરાટ મહાકાવ્ય કયું છે? તો મહાભારત. હવે વેદવ્યાસની મારે પણ તમને થોડીક વાત કરવી છે કે વેદવ્યાસ મુનિ કોણ છે? મહાભારતમાં જે રીતે જ્યાં વંશની જે વૃદ્ધિ થઈ એટલે આગળ જે વંશ વધેલો છે એના વિશે જાણવા માટે મહર્ષિ વેદવ્યાસનું પણ એક પાત્ર સમજવું પડશે. તેને પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિના વિશ્વકોશની ઉપમા આપવામાં આવી છે. મહાભારતને પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિના વિશ્વકોશની ઉપમા આપવામાં આવી છે. તો ભારતીય સંસ્કૃતિનો વિશ્વકોશ તરીકે પૂછાય તો પણ એ મહાભારત, કેમ કે એની ઉપમા આપેલી છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિનો વિશ્વકોશ એટલે મહાભારત. કારણ કે તેમાં સમગ્ર જીવનની સર્વ બાજુએ આવરી લેવામાં આવી છે. બધી જ સમગ્ર જીવન આપણા ભારત દેશમાં બધી જ રીતે એનું જે જીવન છે, એની જે સંસ્કૃતિ છે, બધું જ મહાભારતમાં આવરી લેવામાં આવ્યું છે. મહાભારતમાં જે પણ શ્લોકો અત્યારે 1 લાખ જેટલા શ્લોકો જે ધરાવે છે, તો એવા વિપુલકાય મહાભારતનો અભ્યાસ કરતાં તમને એટલું તો જણાશે કે એમાં માત્ર કોઈ એક વિદ્યા વિશે વાત નથી કરેલી. એમાં નીતિ વિશે, તત્વજ્ઞાન વિશે, રાજનીતિ વિશે, સમાજશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, માનસશાસ્ત્ર, નૃત્ય, ગીત, વાદ્ય, શિલ્પ, ધનુર્વેદ, કામશાસ્ત્ર જેવા અનેક શાસ્ત્રોના વિષયોની ચર્ચા મહાભારતમાં આપેલી છે. મહાભારતમાં કોઈ એક જ ચર્ચા નથી આપેલી, એક ધર્મશાસ્ત્રની ચર્ચા નહીં. એ તો આપણે પહેલા શ્લોક પરથી સમજી ગયા, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એટલે બધું આવી ગયું. ધર્મરૂપી ધનની કમાણી કરીને જે પણ ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરીને જે મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. અર્થ એટલે ધન, પણ ધન કયું? ધર્મના માર્ગે રહીને જે ધન પ્રાપ્ત કરે છે, અને ધર્મના માર્ગે રહીને જે પોતાની ઈચ્છા પૂર્ણ કરે છે અને આ પ્રમાણે એ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. અધર્મના માર્ગે રહીને ધનની પ્રાપ્તિ કરે અને ખોટી ઈચ્છાઓ વ્યક્ત કરે એને મોક્ષ મળે નહીં. તો આ પ્રમાણે બધી જ રીતે મહાભારતનો આપણે અભ્યાસ કરીએ એટલે આપણને જણાય કે માત્ર અહીંયા કોઈ એક નીતિ વિશેની વાત નથી કરી. રાજનીતિ પણ એમાં આવી જાય, ધર્મશાસ્ત્ર આવી જાય, માનસશાસ્ત્ર આવી જાય, નૃત્ય આવી જાય, વાદ્ય આવે, શિલ્પ આવે, બધું જ એમાં આવી જાય છે. કંઈ જ બાકી રહેતું નથી. અન્યત્ર ક્યાંય છે નહીં. આ બધું જે મહાભારતમાં છે જ એ જ બીજે રહેલું છે, અને જે મહાભારતમાં નથી એ બીજે ક્યાંય નથી. બધું મહાભારતમાં આવી ગયું. તો હવે એના માટે એ મહાભારતને સમજવા માટે એની પહેલાં 3 આવૃત્તિ આપણે સમજી લઈએ. પછી વેદવ્યાસનો એક પ્રસંગ છે એ આપણે છેલ્લે રાખીએ. એ લખવાની જરૂર નથી, ખાલી મારે વેદવ્યાસ વિશે તમને ખાલી એમનું પાત્ર, જે મહત્ત્વનું પાત્ર છે એની સમજૂતી આપવાની છે. પણ પહેલાં આપણે એનો પરિચય જોઈ લઈએ. વેદવ્યાસ એના રચનાકાર છે, પણ વેદવ્યાસનું પૂર્ણ નામ શું છે? તો કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વેદવ્યાસ. હવે આ જે નામ આપેલું છે એને આપણે સમજવાનું છે. તો સૌપ્રથમ પહેલાં વિશાળ મહાકાય એવા ગ્રંથ વિશેની આવૃત્તિ ખાસ પ્રશ્ન માટે અને પરિચયમાં પણ તમારે લખવાની આવશે. તો એની 3 આવૃત્તિ છે, એટલે 3 ભાગ છે. મહાભારતના કેટલા ભાગ છે? 3 ભાગ છે. પહેલા ભાગમાં એટલે કે પ્રથમ આવૃત્તિમાં કેટલા શ્લોક છે અથવા એનું નામ શું હતું, બીજી આવૃત્તિનું ત્યાં નામ શું હતું, કેટલા શ્લોકો છે, અને ત્રીજી આવૃત્તિ એ તો જાણીએ છીએ મહાભારત, અને એમાં કેટલા શ્લોકો છે? 1 લાખ જેટલા શ્લોકો છે. અથવા આવૃત્તિ અથવા કે ત્યાં બીજી રીતે સંસ્કરણ, એટલે પહેલું સંસ્કરણ કયું, બીજું સંસ્કરણ કયું અને ત્રીજું સંસ્કરણ કયું. તો એ ત્રણેયના નામ અને ત્રણેયમાં જેટલા જે શ્લોકો હતા એ વિશેની આપણે માહિતી પ્રાપ્ત કરવાની છે. તો મહાભારતની કુલ 3 આવૃત્તિ એટલે કે 3 ભાગ.
મહાભારતની 3 આવૃત્તિઓ. એટલે 3 આવૃત્તિઓ હોય એ થઈ એવું ત્યાં આપણે મનાય છે. તો મહાભારતનું મૂળ કદ એટલે આપણે ત્યાં 3 આવૃત્તિમાં પ્રથમ આવૃત્તિ, જેનું નામ જય, જેમાં 8000 શ્લોકો છે. પછી બીજી આવૃત્તિ ભારત, જેમાં 16000 શ્લોકો છે. એક જ મિનિટ, 24000 શ્લોકો છે. અને છેલ્લી આવૃત્તિ એટલે કે ત્રીજી આવૃત્તિ અથવા કે ત્રીજો ભાગ, જે મહાભારત તરીકે ઓળખાય છે. જેમાં 1,00,000 જેટલા શ્લોકો. તો આપણે જોઈ શકીએ કે મહાભારત નામનો એક મૂળ કદ ઘણું નાનું હતું. મહાભારત કે મોટો ગ્રંથ હતો એવું નથી. મૂળ સૌપ્રથમ પહેલી જ્યારે એની શરૂઆત જે છે ને એનું મૂળ જે છે ને એનું કદ ઘણું નાનું હતું. જ્યારે મહાભારતનું મૂળ કદ નાનું હતું ત્યારે કયા નામે પ્રસિદ્ધ હતો? જય નામે પ્રસિદ્ધ હતો. અને કેટલા શ્લોકો આપેલા હતા? 8000 શ્લોકો જ હતા. પછી જેમ જેમ એને વિસ્તારમાં, એટલે કહેવાનો અર્થ છે કે મેં તમને કહ્યું ને કે કોઈ એક વિદ્યા વિશે આપણે જાણીએ એવું નથી. એમાં અનેક નીતિ, રાજનીતિ, ધર્મશાસ્ત્ર, કામશાસ્ત્ર, જે વિષયના જે પણ પ્રશ્નો થયા, જે વિષયના જે સંવાદ થયા, અને એ સંવાદ રૂપે આ રીતે ત્યાં એ મહાભારત ગ્રંથની વૃદ્ધિ થઈ. તો સૌપ્રથમ પહેલી જ આવૃત્તિ જ્યારે એની 3 આવૃત્તિ આ રીતે 3 ભાગ છે એવું કહેવાય છે, એવું મનાય છે. તો એ રીતે આપણે સમજીએ તો એમાં 3 આવૃત્તિમાં પહેલી આવૃત્તિ એટલે પહેલો ભાગ અથવા પ્રથમ સંસ્કરણ, બીજું સંસ્કરણ, ત્રીજું સંસ્કરણ, એવો પણ પ્રશ્ન પૂછાય. એટલે આટલું આપણે યાદ રાખજો, આમાંથી પ્રશ્ન હોય જ છે. તો 3 આવૃત્તિમાંથી પ્રથમ આવૃત્તિનું નામ હતું જય, જેમાં 8000 શ્લોકો. એટલે સૌપ્રથમ મૂળ જે નાનું કદ હતું ત્યારે જય એવું નામ હતું એનું. અને પછી નામ પડ્યું ભારત, કે જ્યારે 24000 શ્લોકો એમાં થયા. અને ત્રીજી આવૃત્તિ એટલે જે હાલમાં આપણને જે ગ્રંથ પ્રાપ્ત થાય એ મહાભારત નામનો ગ્રંથ, જેમાં 1,00,000 જેટલા શ્લોકો છે એવું મનાય છે. તો આ પ્રમાણે મેં તમને પહેલાં કહ્યું કે રચનાકાર મહર્ષિ વેદવ્યાસ મનાય છે. એટલે એમ કહેવાનો અર્થ છે કે એમાં કદાચ બીજા પણ કરતા હોઈ શકે, ખાલી એક જ હશે એવું કહી શકાય નહીં. પણ અત્યારે જે આપણને આવૃત્તિ જે બહાર પાડી એ પૂનામાં જે સંસ્થા છે ત્યાંથી આવૃત્તિ બહાર પાડી છે. પણ પહેલાં પછી હવે એ વખતના સમયમાં જૂનો એકદમ જે ગ્રંથ લખાઈ ગયેલો છે એ તો આપણને અત્યારે પ્રાપ્ત થતો નથી. તો હવે આગળ વાત કરીએ આપણે મહાભારત કદની દ્રષ્ટિએ, એટલે કે વિશ્વ સાહિત્યમાં કદની દ્રષ્ટિએ જો ગણતરી કરવા જોઈએ તો સર્વપ્રથમ સ્થાન આ મહાભારતના નામે છે. સૌપ્રથમ પહેલું, પણ કઈ રીતે? કદની દ્રષ્ટિએ વિશ્વ સાહિત્યમાં કદની દ્રષ્ટિએ. અને અત્યારે કદનામ વિશ્વ સાહિત્યમાં સૌથી જૂનો ગ્રંથ એટલે ઋગ્વેદ કહેવાય. ભારતનું વિરાટ મહાકાવ્ય જેમાં સૌપ્રથમ પહેલું અથવા કે આદિકાવ્ય તો રામાયણ કહેવાય. પણ કદની દ્રષ્ટિએ પૂછાય તો સર્વપ્રથમ મહાભારતનો ગ્રંથ છે અને એ જ નામના પ્રાપ્ત કરે છે. હવે આગળ મહાભારતમાં કુલ 18 પર્વ છે. અહીંયા જે 1,00,000 જેટલા જે શ્લોકો છે જેમાં મહાભારતમાં 18 પર્વ છે. 18 પર્વ છે. 18 પર્વના તમારે નામ યાદ રાખવાનું રહેશે. જો પરીક્ષામાં તમને પરિચય ખાલી એટલું પૂછાય તો કે મહાભારત પરિચય, તો મહાભારતના પરિચયમાં તમારા 18 પર્વને કદાચ યાદ ના રહે તો અમુક જે નામ લખાયા પછી વગેરે જેવા 18 પર્વ છે એમ પણ લખી દેવું. હા, અમુક પછી ના બને ત્યાં સુધી યાદ રહે ત્યાં સુધી સારું છે. એટલે એ રીતે આપણે સારી રીતે એને લખી શકીએ. તો સૌપ્રથમ પહેલો પર્વ
क्रम प्रमाणे अहींया आपेला है। आदि पर्व, बीजो सभा पर्व, त्रीजो वन पर्व, चौथुं विराट पर्व, पांचमું उद्योग पर्व, छठुं भीष्म पर्व, सातमुं द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, आ 18 पर्वमां पाछा उपपर्व है। 18 पर्वमां ज 1,00,000 श्लोको है एम नहीं, एना जे विभाग छे ने जे आकार आपेलो है 18 पर्व, ये 18 पर्वनी अंदर पाछा उपपर्व एवा अनेक उपपर्व है। ये 18 पर्वनी अंदर उपपर्व ने उपपर्वनी अंदर पाछा अध्यायो अने ए अध्यायोनी अंदर जे श्लोको है ये 1,00,000 जेटला श्लोको थाय छे। एटले कदनी दृष्टिए प्रथम महाभारत कहेवाय छे, कोई नानो ग्रंथ नहीं। हवे एमां जे वात अहींया प्रमाणे एटले आदि पर्व एटले शरूआतनी जे वात छे जेमां देव देवता मानव पशु पक्षी आ बधानी वात त्यां थयेली छे। आखा विश्वनी जे शरूआत थई, जे मनवंतर जे आपणे वात करीए छीए, एटले के आपणे जे 7मो मनवंतर छे एम वेदव्यास आ जे 7मामां महाभारतनी जे रचना करी छे ए सिवाय आदि पर्वनी पण टूंकमां एमणे वात करेली छे। पछी एनी जे रचना थई एमां जे अनेक ऋषि मुनिने जे संभळाववामां आव्युं, पछी हकीकतमां महाभारत ग्रंथनी जे आम कहेवाय ने जेनो प्रारंभ थयो ए प्रारंभ थयो जन्मे जे राजा आखी महाभारत पहेला ए कथा सांभळे छे। वैशंपायन एटले वेदव्यासनो शिष्य, पछी महाभारतमां त्यां कदाच कहीए तो कि वेदव्यासनो पुत्र सुखदेव पण आ कथा कही, पण एमां हकीकतमां जे आम प्रारंभ कही शकाय ने जे महाभारतनो साचो प्रारंभ, केम के आ प्रश्न जन्मेजयने प्रश्न थयो है। जन्मेजय एटले कोण ये तमने खाली कही दूँ कि जे पांडवोमां अर्जुननो पुत्र कोण अभिमन्यु। हवे ये अभिमन्युनुं मृत्यु थयुं पण एनी पत्नी उत्तराना पेटमां जे बाळक हतो ए परीक्षित, एटले ए पांडवोए ज्यारे परीक्षितने आ राज्य सौंपी दीधुं स्वर्गारोहण पर्व एटले छेल्ले पांडवो स्वर्ग तरफ जता रह्या है, त्यां महाभारत पूर्ण थई जाय छे। तो पाछळनी घटना बनी क्यां ये पाछी आगळ आई जाए। एटले सौ प्रथम पहला आ आखो एनो प्रारंभ छे अने ए परीक्षित राजानुं जे मृत्यु सर्पने सर्पना शापने कारणे एमनुं जे मृत्यु थयुं अने पछी जे एमनो परीक्षित राजानो पुत्र जन्मेजय जे राजा बने छे अने ए जन्मेजय ज्यारे राजा बने छे त्यारे ए जन्मेजयने त्यां अनेक ऋषिओने भोजन माटेनुं आमंत्रण आपेલું हतुं। एमां वेदव्यास मुनि पोते हता। वेदव्यास मुनि तो विचार करो क्यांथी क्यां सुधीने हमणां हुं तमने एनी कथा कहूं। एटले भीष्म पितामह पहेला ए वेदव्यास आवे
અને એ વેદવ્યાસ જ્યારે એમનામાં ત્યાં સભામાં કે જે રીતે આમંત્રણ ભોજન આપ્યું હતું, પછી એ સભામાં જન્મેજયે પ્રશ્ન કર્યો કે અમારા પૂર્વજોએ, અમારા દાદાઓએ, એ પૂર્વજોએ જે આ મહાભારતનું જે યુદ્ધ કહીએ છીએ કે જેમાં કૌરવ અને પાંડવ યુદ્ધ શા માટે કરેલું અને આવા યુદ્ધનું પરિણામ શા માટે આવેલું, અને અમારા પાંડુ જે દાદાઓ છે એ એમની જીત થઈ હતી, એના વિશે સંભળાવો. એટલે વેદવ્યાસે પોતાના શિષ્ય વેશમપાયનને કહ્યું, હે વેશમપાયનજી, તમે આ જન્મેજયને એમના પૂર્વજો વિશેની કથા કહો. એટલે એ પહેલાં પરીક્ષિતનો જન્મેજયનો પ્રસંગ આવી જાય છે ને પછી આ મહાભારતની પછી આખી વાતની શરૂઆત થાય, જેમાં સંતનું રાજાથી શરૂઆત થઈ છે. અને એ પહેલાં અનેક જે રાજાઓ થઈ ગયા એમના જે વંશમાં, એના વિશે પણ અગાઉ આદિ પર્વમાં આવી જાય છે. પછી વાત કરી છે સભા પર્વ, વન પર્વમાં જ્યારે પાંડવો વનવાસ ભોગવવાનો થાય છે, વિરાટ પર્વ, ઉદ્યોગ પર્વ, ભીષ્મ પર્વ, ભીષ્મ પર્વમાંથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, એટલે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કોઈ ગ્રંથ અલગ નથી, એ ભીષ્મ પર્વમાં જ આવે છે. પછી આગળ વાત કરીએ દ્રોણ પર્વ, દ્રોણાચાર્ય, કર્ણ પર્વ, શલ્ય પર્વ, શલ્ય કોણ હતો? કર્ણનો સારથી. સૌપ્તિક પર્વ, સ્ત્રી પર્વ, શાંતિ પર્વ, અનુશાસન પર્વ. પછી અહીંયા કહેવાય ને કે જ્યારે યુદ્ધ પૂરું થઈ ગયું એના પછી અહીંયાથી વાત છે કે યુદ્ધ પૂરું થયું એ પછી શાંતિ પર્વ, અનુશાસન પર્વ, એટલે કે જે પાંડવોએ જ્યારે શાસન ચલાવવાની શરૂઆત કરી, કેમ કે એમને હજુ પુત્ર તો રહ્યા નથી, એ કે પાંડવોને એક પણ પુત્ર જીવિત રહ્યો નથી. પૌત્ર કોણ? પરીક્ષિત, જે અભિમન્યુનો પુત્ર, એટલે એ જીવિત હતો. એટલે જે મોટો ના થાય ત્યાં સુધી, એમ કે રાજગાદી સંભાળી ના શકે ત્યાં સુધી. આશ્વમેધિક પર્વ, આશ્રમ પર્વ, મૌસલ પર્વ, મહાપ્રસ્થાનિક પર્વ, પછી જ્યારે પરીક્ષિતને રાજ્ય સોંપી દીધું એના પછી સ્વર્ગારોહણ પર્વ, એટલે પાંડવો હિમાલય તરફ નીકળી ગયા, એટલે સ્વર્ગ તરફ એમને પ્રયાણ કર્યું. તો આ મહાભારત ગ્રંથ કોઈ નાનો નથી, આપણે માત્ર જેનો અભ્યાસ એટલે કે જે મુખ્ય પાત્રો છે એને જ આપણે સમજવાના છે. સારું, તો આ પ્રમાણે 18 પર્વ, ઉપપર્વ અધ્યાયોમાં વહેંચાયેલા છે. આનો રચનાકાળ, આનો સમય લખજો, નોંધ કરજો ખાસ. આનો રચનાકાળ ઈસવીસન પૂર્વે 5મી સદીથી પણ પ્રાચીન માનવામાં આવે છે. પ્રશ્ન માટે પૂછાઈ શકે. ઈસવીસન પૂર્વે 5મી સદીથી પણ પ્રાચીન માનવામાં આવે છે. કેટલાક વિદ્વાનોનો મત છે કે ઘણા પ્રાચીન સમયથી પ્રારંભેલી મહાભારતની રચના છેક ઈસવીસનની 2જી સદી સુધી ચાલતી રહી છે. આ મહાભારત નામે પ્રસિદ્ધ આ કૃતિ કોઈ એક સમયની કે કોઈ એક કર્તાની રચના નથી એવું પણ ઘણા બધા કહે છે. એટલે મહાભારત નામે જે પ્રસિદ્ધ આ કૃતિ છે કદાચ કોઈ એક જ કર્તાની હશે અથવા એક જ સમયની હશે એવું કહી શકાતું નથી. પણ અમુક પછી જે વિદ્વાનોને જે મંતવ્ય છે, જે રીતે અમુક ત્યાં એનું જે સંશોધન, જે સર્ચ જે રીતે કરવામાં આવે છે, એટલે એ પ્રમાણે અમુક એનો સમય, એમાં જે પ્રમાણેના પર્વ, એમાં જે પણ ઘટના બની ગઈ, અમુક જે સાચી ઘટના કેટલી છે એ હજુ જાણવી મુશ્કેલ છે. હવે આ મહર્ષિ વેદવ્યાસ, અને મહર્ષિ વેદવ્યાસે એટલે કે કૃષ્ણદ્વૈપાયન વેદવ્યાસે જે સૌપ્રથમ પહેલેથી જ વેદ અને વેદાંગોમાં પારંગત હતા. તો વેદવ્યાસથી જ આખો આગળનો વંશ વધેલો છે. આ કૌરવ પાંડવો જે છે ને, એટલે એ કૌરવ પાંડવોના દાદા એટલે એ જ વેદવ્યાસ છે. ઘટના એક એવી છે, કથા છે, આપણે ખાલી લખવાનું નથી, અહીંયા પરિચય મેં પૂરો કરી દીધો છે, બરાબર. એટલે ખાલી માત્ર હવે વેદવ્યાસનો પરિચય આપી દઉં. સુધન્વા નામનો રાજા હતો. સુધન્વા નામનો જે રાજા હતો એની રાણીને કોઈ પણ સંતાન નથી, એટલે એમને કોઈ સંતાન નથી. આ પૂર્વની એક કથા છે, એટલે એ કથા પ્રમાણે એવું કહેવાય વેદવ્યાસનો જન્મ કઈ રીતે થયો તે. સુધન્વા નામનો રાજા શિકાર કરવા માટે જાય છે. પત્ની ત્યાં એની પાછળ એક શિકારી પક્ષીને મોકલે શક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે. એ શક્તિથી એટલે બાળકનું ઉત્પન્ન કરી શકાય તે. રાજાની પાસે એ શિકારી પક્ષી જાય છે અને પક્ષી રાજાની પાસેથી એક પાત્રમાં ત્યાં એ શક્તિ લઈ લે છે. રાજા એમને આપે છે અને એ રાણીને આપવાનું કહે છે, જેનાથી પુત્ર પ્રાપ્તિ થાય. એ શિકારી પક્ષી જ્યારે પાછો જતો યમુના નદીના ભાગ પરથી, એટલે યમુના નદી પરથી જ્યારે જતો હોય ત્યાં બીજો એક શિકારી પક્ષી આવે ને બંને વચ્ચે યુદ્ધ થયું અને એ પાત્ર, જે રાજાની જે શક્તિ હતી એ પાત્ર યમુના નદીમાં પડી જાય છે. અને અપ્સરાને એક વખત ત્યાં જે પણ ઋષિએ, એટલે કે અપ્સરાને સ્વર્ગમાં એને શ્રાપ આપેલો હશે અને એના કારણે એને માછલીનો અવતાર ધારણ કરવો પડ્યો હતો. એ માછલી જે અપ્સરા હતી એના મુખમાં આ પડે છે.
હવે આગળ ઘટના એવી બને છે કે આ માછલીને જે ગર્ભ રહે છે અને એના પછી એક સમયે એક માછીમાર એને જાળમાં ફસાઈ લે છે અને એને બહાર કાઢે છે. પછી જ્યારે માછલીનું પેટ ચીરે છે તેમાંથી 2 બાળકો નીકળે છે, એક દીકરી અને દીકરો. હવે આ માછીમારે, હવે એ માછલીનો અવતાર તો જે અપ્સરાનો શ્રાપ હતો એ તો એને પૂર્ણ થઈ ગયું, પણ પછી જે 2 બાળકો છે એમાંથી એક મત્સ્યરાજ અને એક મત્સ્યગંધા એવું નામ આપેલું છે. તો એ મત્સ્યરાજ એટલે જે બાળક હતો એ સુધન્વાને ત્યાં સોંપે છે અને દીકરી પોતાની પાસે રાખે છે, જે મત્સ્યગંધા પોતાનું કાર્ય એટલે નાવ ચલાવવાનું કાર્ય કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતી હતી. પિતાની પાસે એટલે નિષાદ શિકારી જે માછીમાર હતા એમની પાસે રહેતી હતી. પોતે કોણ છે તો એને ખબર નથી. એ મત્સ્યગંધા નામ એટલા માટે મત્સ્યગંધા આપેલું છે કે એના શરીરમાંથી માછલીઓની ગંધ આવતી હતી, કેમ કે માછલીમાંથી એનો જન્મ થયેલો છે ને, એટલે માછલીની એનામાંથી ગંધ આવતી હતી, ખૂબ ગંધ આવતી હતી. હવે એના એટલાથી એને મત્સ્યગંધા કહે છે કે જેનામાં માછલીની ગંધ આવે છે. હવે મત્સ્યગંધા માત્ર નાવ ચલાવવાનું કાર્ય કરે છે. એક વખત ઘટના એ બની ગઈ, પરાશર ઋષિ, વશિષ્ઠ ઋષિનો પુત્ર પરાશર ઋષિ, એ પરાશર ઋષિ જ્યારે આ નાવમાં બેસે છે યમુના નદીને પાર કરવા માટે, ત્યારે આ નાવમાં જ્યારે બેસે છે યમુના નદીમાં, ત્યારે એ મત્સ્યગંધાને જોઈને એના તરફી એ પોતાનું મન મોહિત થાય છે, આકર્ષિત થાય છે અને એ મત્સ્યગંધાની સાથે પોતાનો સંબંધ રાખવાની વાત કરે છે. પણ મત્સ્યગંધા હજુ કુમારી છે એટલે એની સામે ત્યાં એ શરત મૂકે છે કે હું તમારી સાથે ત્યાં રહું, પણ એનાથી જે મને પ્રસૂતિ થાય પણ હું કુમારીની જેમ રહું. એ સિવાય મારામાં જે માછલીની ગંધ આવે છે એ દૂર થવી જોઈએ. એટલે પરાશર ઋષિએ એ રીતે એની વાત, એની શરતને માન્ય રાખી એની સાથે ત્યાં રહે છે. કોઈ જોઈ ન શકે એ પ્રમાણે પોતાનું કૃત્રિમ એ રીતનું ત્યાં એ પોતાના મંત્રથી એની રચના કરે છે. પરાશર ઋષિ એ મત્સ્યગંધાની સાથે રહે છે. એનાથી પછી જે મત્સ્યગંધાની જે પ્રસૂતિ રહે છે એનાથી જેને બાળક થાય છે પણ પોતે કુમારીની જેમ રહેશે એવી એને આશીર્વાદ હતા. એટલે પરાશર ઋષિ એના પોતાના મંત્રથી એ પ્રમાણે એને કુમારી રહેશે. એ સિવાય મત્સ્યગંધા એટલે માછલીની જે ગંધ હતી એ દૂર થઈ અને એમ કહે કે દૂર સુધી, એટલે હરણની નાભીમાં જેમ કસ્તુરીની સુગંધ દૂર સુધી આવે ને, એમાં આનામાં રહેલી એવી સુગંધ કે ચારે તરફ એટલી ફેલાયેલી કે ત્યાં દૂર સુધી કોઈ રહેલો ને તો ખબર પડે કે ત્યાં એ મત્સ્યગંધા, એટલે કે હવે પછી એનું નામ છે સત્યવતી. એ સત્યવતીની આ સુગંધ છે. સત્યવતીના શરીરમાંથી અનેક પ્રકારની ત્યાં સુગંધ ત્યાં ફેલાય છે. અને એ સત્યવતી દ્વારા, એટલે કે જે પરાશર ઋષિ દ્વારા જે સંબંધ રાખ્યો એનાથી જે એને પુત્ર થયો એ વેદવ્યાસ પોતે. એ પુત્રનો જેવો જન્મ થયો પછી એ પુત્ર ત્યાંથી, કેમ કે પહેલાં પરાશર ઋષિ સાથેના, એટલે પરાશર ઋષિનો જ એ પુત્ર કહેવાય. તો એ પરાશર અને સત્યવતીનો એ પુત્ર એટલે મહર્ષિ વેદવ્યાસ. હવે વેદવ્યાસ, કૃષ્ણદ્વૈપાયન આવા નામ શા માટે આપેલા? મૂળ નામ કૃષ્ણદ્વૈપાયન છે. જ્યારે એને સત્યવતી દ્વારા એનો જન્મ થયો પછી સત્યવતી તો કુમારી અવસ્થા પ્રમાણે જ ત્યાં એ રહે છે, એ કુમારી અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી લે છે. પણ એ પુત્ર માતાની પાસે ત્યાં એમને 2 હાથ જોડીને કહે છે કે માતા, જ્યારે પણ કોઈ આફત આવે, જ્યારે પણ કોઈ વિપત્તિ આવે ત્યારે મને યાદ કરજે, હું તારી સેવા માટે હાજર થઈ જઈશ. અને એમને ત્યાં 2 હાથ જોડીને ત્યાં એમના દર્શન કરીને મહર્ષિ આ વેદવ્યાસ, એટલે જે આ બાળક કૃષ્ણ શા માટે? કેમ કે એ કાળા હતા, શ્યામ હતા. દ્વૈપાયન શા માટે? તો કે દ્વીપ નામના ટાપુ પર એમનો જન્મ થયો એટલે, અથવા બીજી રીતે કહીએ તો દ્વીપ નામના ટાપુ પર એમને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી, એટલે દ્વૈપાયન. એટલે કૃષ્ણદ્વૈપાયન એમનું મૂળ નામ છે. એ કૃષ્ણદ્વૈપાયન એટલે કે જે કદરૂપા છે, શરીર દેખાવડું નથી. જન્મ થયો પછી માતાની આજ્ઞાથી ત્યાંથી એ દ્વીપ નામના ટાપુ પર જઈને, અને આમે જન્મથી જ વેદાંગમાં તો એ પારંગત હતા. વેદાંગની વિદ્યા એમની પાસે ખૂબ હતી. હવે એ મહર્ષિ એટલે આપણા 7મા વિવસ્વત મનુમાં આ મહર્ષિ વેદવ્યાસ કે જેમને 4 વેદોને વ્યવસ્થિત કર્યા છે. કેમ કે બધા વેદોના મંત્ર એટલે સંહિતાઓ એટલે બધા મંત્રોનો સંગ્રહ હતો. પછી એમને વ્યવસ્થિત કર્યા, એટલે 4 ભાગ પાડ્યા: ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ. અથવા એનું કામ કોને કર્યું? કૃષ્ણદ્વૈપાયને. અને એ કૃષ્ણદ્વૈપાયને આ કામ કર્યું એટલે એમને વેદવ્યાસ એવું નામ આપ્યું. વેદ કહેવાય છે.
વેદ ઋષિ. વ્યાસ તો એમનો જે કુળ છે તે ગોત્ર છે. તો આ રીતે મહર્ષિ કૃષ્ણદ્વૈપાયન વેદવ્યાસ એવું એમનું પૂરું નામ, અથવા પ્રશ્ન પૂછાય કે વેદવ્યાસનું મૂળ નામ શું હતું, તો કૃષ્ણદ્વૈપાયન. તો આ જ પરાશર ઋષિના ત્યાં સત્યવતીનો પુત્ર એટલે કે જે વેદવ્યાસ. વાત હવે એવી આવશે કે જે સંતનું જ્યારે કથા વસ્તુ કહીશ ત્યારે હું તમને આ વાત યાદ કરાવીશ કે માતાને કહ્યું તો કોઈ પણ આફત આવે એટલે મને યાદ કરજે. ને એ જ સત્યવતી એટલે જ ભીષ્મ પિતામહ અથવા એમના જે ભાઈ હતા એની માતા, એટલે સત્યવતીના લગ્ન હવે આ ચંદ્રવંશી રાજાઓમાં સંતનો રાજાની સાથે થશે. એટલે આપણે ખાલી કથા કહેવાની એ પ્રમાણે, બાકી થયા હતા એમ. તો આ મહાભારતની કથામાં હવે આપણે જે સંતનો રાજા અને સત્યવતી સાથે જે લગ્ન થયા હતા અને પછી જે ભીષ્મ પિતામહનું જે મૂળ નામ હતું એ બધી બાબતો આપણે જાણવાની છે. સારું, તો હવે અહીંયા હું મહાભારત પરિચયને પૂર્ણ કરું છું. તો મહાભારત પરિચયમાં સૌપ્રથમ પહેલાં 4 જે પુરુષાર્થો કયા જે મહાભારતમાં બધું જ આવી જાય છે, મહાભારતમાં છે અને એ બીજે ક્યાંય નથી. આ એનું જે મહત્ત્વ દર્શાવ્યું, જે મહિમા દર્શાવ્યો, એને રચના કરેલા મહર્ષિ કૃષ્ણદ્વૈપાયન વેદવ્યાસ. એ પછી જે પંચમ વેદ તરીકે ઓળખાય છે એની 3 આવૃત્તિ, આ ખાસ યાદ રાખજો, 3 આવૃત્તિઓ. આપણે જ્યારે પરિચય લખવાનું થાય એટલે પહેલો શ્લોક, પછી એનું મહત્ત્વ અર્થ જે છે, પછી જેને રચનાકાળ, પછી 3 આવૃત્તિ વિશેની માહિતી અને પછી 18 પર્વ, આ પ્રમાણેનું મહત્ત્વ દર્શાવવાનું. અને કદાચ જો તમારે મહાભારતની કથા વસ્તુ સાથે લખવાનું થાય તો ખાલી તમારે એના રચનાકાર કોણ છે અને ટૂંકમાં 3 આવૃત્તિ છે, એમાં છેલ્લી આવૃત્તિ મહાભારત, એમાં 1 લાખ જેટલા શ્લોકો છે, 18 પર્વ છે, એમાં 18 પર્વના નામ લખવાનું છે. 18 પર્વ છે અને પછી એની કથા વસ્તુની શરૂઆત આપણે કરી દેવાની રહેશે. સારું, તો હવે આ ગ્રંથ અનમોલ રત્નોની એક અખૂટ ખાણ છે. ગીતા જેવો ગ્રંથ પણ એ મહાભારતનો જે એક ભાગ છે. એટલે આપણે આ મહાભારતનો મહિમા, એનું મહત્ત્વ, એના રચનાકાળ, આપણા દેશનું બીજું વિરાટ મહાકાવ્ય, 3 આવૃત્તિમાં 3 આવૃત્તિના જે પણ શ્લોકો છે, 3 નામ જે છે અને કુલ 18 પર્વ છે, 18 પર્વના નામ. આટલી તૈયારી આપણે આજે આ વિડીયો જોયા પછી તમારે મહાભારત પરિચય તૈયાર કરવાનો રહેશે. તો મહાભારતનો પરિચય હવે જાણ્યા પછી મહાભારતની કથા વસ્તુમાં ચંદ્રવંશી રાજાઓ, આપણે રામાયણમાં સૂર્યવંશી રાજાઓનું કથન આપણે એટલે કે કથા વસ્તુ જોઈ ગયા. રામની જે આખો વંશ છે ને એ આખો સૂર્યવંશ છે. હવે આ ચંદ્રવંશી રાજા એટલે બ્રહ્માનો પુત્ર એટલે અત્રિ, અત્રિમાંથી જે ચંદ્ર, અને એ પછીની જે આપણે વાત ટૂંકમાં કરી દઈશું. તમને અનેક રાજાઓ જે છે એની માહિતી આપીશ અને એમાંથી પછી જે સંતનો રાજા છે ત્યાંથી આપણે આ કથા વસ્તુ આપણા અભ્યાસમાં એની શરૂઆત થશે. પછી જે પણ મહાભારતનું યુદ્ધ થયું અને છેલ્લે સ્વર્ગારોહણ પ્રમાણે સ્વર્ગમાં પાંડવો જતા રહ્યા, ત્યાં કથા વસ્તુ પૂર્ણ થશે. અને આ જે મહાભારતની અત્યારે જે આવૃત્તિ છે એ પૂર્ણમાં આવેલી જે સંસ્થા છે ત્યાં એ આવૃત્તિ જાહેર કરવામાં આવી છે. એ દરેક પ્રશ્નો પછી આપણે ઉપસાહાર રૂપે છેલ્લે આપણે એને સમજવાના છે. એટલે હવે પછીના આગળના વિડીયોમાં તમારે મહાભારતની કથા વસ્તુ સમજવાની છે. અને આગળ કથા વસ્તુમાં અમુક જે પાત્રો છે એના વિશે, વેદવ્યાસનું જે પાત્ર છે એમના જીવન વિશે કહ્યું, એ રીતે અનેક પાત્રોના જીવન વિશે જ્યારે કહું તો એ માત્ર ખાલી તમારે સાંભળવાનું છે. એટલે કે એને તૈયાર કરવાનું છે અને લખવાનું છે પરીક્ષામાં, એવું નથી. ખાલી અમુક જે પાત્ર મુખ્ય છે એના જીવન વિશે હું કહું તો એ માત્ર ખાલી તમારે તમારા જીવન માટે અમુક જે પાત્રો છે એને જાણવા માટે જ, તમને એની જાણકારી મળે એવા હેતુથી હું તમને કહીશ. લખવાનું છે માત્ર તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં છે એટલું જ, અને એટલું જ આપણે યાદ રાખવાનું છે. સારું, તો અહીંયા મહાભારત પરિચય હું પૂર્ણ કરું છું. તૈયારી કરી દેજો. મહાભારત પરિચય, શ્લોક, 18 પર્વ એ આજે જ પૂર્ણ કરજો. પછી કથા વસ્તુ તૈયાર કરવાની જરૂર નહીં પડે, એ તો તમે વાંચો તો પણ તૈયાર થઈ જશે. હા, ખાસ એ ધ્યાન રાખવું પડે કે પેલો કહેવાય ને કે રામાયણ મહાભારત બે હવે આપણે તૈયાર કરીએ તો પેલો ભરત અને લક્ષ્મણ પાસે મહાભારતમાં ના આવી જાય. અને મહાભારતમાંથી પેલા સહદેવ, નકુલ કે યુધિષ્ઠિર અથવા દુર્યોધનના જે પણ ભાઈ છે એ પાછા રામાયણમાં ના જતા રહે. એટલે હું એવું નથી કહું કે તમે બધા વિદ્યાર્થી એવા છો, પણ અમુક એવા વિદ્યાર્થી કે જ્યાં સીતાની જગ્યાએ દ્રૌપદીનું નામ લખી દે છે, આ પરીક્ષામાં ભૂલો કરે છે. અને મહાભારતમાં દ્રૌપદીનું પાત્ર આવે તો દ્રૌપદીની જગ્યાએ સીતાનું નામ લખી દે છે, અને લખી દીધા પછી વાંચતાય નથી. એટલે પાત્રો એટલા બદલી ના થઈ જાય એની બહુ ખાસ આપણે કાળજી રાખવાની છે.
સારું, અસ્તુ.